పురస్కరించుకొని ఐడిఎస్ఏ ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ 1920 గాను తన వార్షిక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇంతకీ ఎవరి ఐడిఎస్ఏ? ఐడిఎస్ఏ ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ ఇది నాన్ ప్రాఫిటబుల్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది 1996లో ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ని ప్రైస్ చిట్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ బ్యానింగ్ యాక్ట్ 1978లోకి తీసుకురావద్దని, పిరమిడ్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ వేరు, డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ వేరు అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి క్లారిటీ ఇచ్చి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ పైన ఒక గైడ్లైన్ తీసుకురావాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎన్నో అభ్యర్థనలు చేసి తద్వారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ వేసేసి 9th September 2016లో ఈ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్కి ఒక గైడ్లైన్స్ తీసుకొచ్చే బాధ్యతను భుజాల మీద వేసుకున్న అద్భుతమైన సెక్టార్ ఐడిఎస్ఏ ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్. ఈ సమ్మేళనంలో ఐడిఎస్ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ జనరల్ మేనేజర్ మిస్టర్ చేతన్ భరద్వాజ్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్కి గైడ్లైన్ తీసుకురావడానికి ఐడిఎస్ఏ ఎంతో కృషి చేసిందని, మన భారతదేశంలో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని, December 2017 భారతదేశంలో డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ని అమలు చేస్తున్న కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ముందు వరుసలో ఉందని, ఈ రంగం తెలంగాణలో ఇంత అభివృద్ధి చెందడానికి ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జేఎస్ రంజన్ గారు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు అని అన్నారు. The direct selling industry in India is currently passing through a crucial phase. With the hard work of the industry, the Government of India has notified the Model Direct Selling Guidelines in 2016, which was the first attempt towards providing a guiding legislation to the industry. The state of Telangana was amongst the first few states in India to notify the state-specific version of the direct selling guidelines in December 2017. Direct selling industry shall always remain indebted to Honorable Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao ji and all officials of the state government for ensuring that the direct selling industry finds its due place in the state. At this point of time, it also becomes essential to highlight the role of Shri Jayesh Ranjan ji in promoting the growth of the industry. ఎలాంటి మధ్య దళారులు లేకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ప్రోడక్ట్ని నేరుగా కస్టమర్ దాకా చేర్చే విధానాన్ని డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అంటారని, ఈ విధానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా యుఎస్లో ఎవోన్ అనే కంపెనీ 1886లో ప్రారంభించిందని, ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ భారతదేశంలో 1990 నుంచి విస్తరించడం మొదలైందని చెబుతూ గ్లోబలీ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా వెల్నెస్ కేర్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయని, ఈ రంగంలో ఈ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ రంగంలో పురుషుల కంటే 74% మహిళలే ఎక్కువగా సక్సెస్ అవుతున్నారని వివరించారు. So what direct selling does is direct selling simply remove these intermediaries and replace them by our direct sellers, thereby bringing the manufacturer and consumer closer to each other. This way we are able to pass on the benefits of the supply chain directly to our consumers and to our direct sellers. How direct selling as a concept evolved? So direct selling as a concept, it came in the year 1886 when Avon Cosmetics was established. By 1925, the direct selling annual sales were already in the vicinity of 300 to 500 million US dollars. By 1940s and 1960s, so new kind of companies started to emerge, primarily in the US market. By 1970s, earlier the direct selling was limited only to cosmetics and books, but by 1970s, diversification of product portfolio started taking place. So we have companies apart from cosmetics into appliances, food products, wellness products, household goods. By 1990 and between 1996 was the year when direct selling started in India, and direct selling companies like Avon, Amway, Modicare, Oriflame, Herbalife, they started their operations in India. IDSA was also incorporated in the year 1996. Now globally, which product sellings are most preferable through direct selling channel? So wellness continues to be the most preferred product category across the globe. Globally, 36.2% of the direct selling sales comes from the wellness segment alone, followed by cosmetics, which form nearly 26%, household goods, 14%, then clothing, financial services, and several other categories are there. Now let's see the number of direct sellers which are working globally. There are 125.4 million direct sellers that are working full-time actively with the direct selling industry worldwide. Now out of these 125.4 million, 26% are men and 74% are women. So direct selling industry is actually known for providing a self-sustainable income opportunity to women.
ఈ రంగంలో ఏ వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా జాయిన్ అవ్వడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. 35 ఇయర్స్ నుంచి 55 ఇయర్స్ ఉన్న ఈ మధ్య వయస్కులు మాత్రమే ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి సక్సెస్ అవుతున్నారని వివరించారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ 35 నుంచి 55 సంవత్సరాల ఉన్న వాళ్ళు ఈ వ్యక్తులు కనుక మీ బిజినెస్లో ఉంటే వాళ్ళకి ప్రియారిటీ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టండి. Now, which age group are these direct sellers coming from? So as you can see from the data in front of you, direct selling appeals to nearly every age group out there. So maximum is coming from the age group of 35 to 44, nearly 26%, and then 45 to 54, nearly 25%. So from 35 to 54, you can see roughly 50% or more than 50% of direct sellers comes from this age group. We have people from 18 to 24 as well, and of course our senior citizens, elderly who are looking forward to having a supplemental income in their retirement years, they also form up a 23% population when it comes to the number of direct sellers. భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ ఎక్కువగా జరుగుతుందో వివరిస్తూ నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఇండియాలతో పోల్చి చూస్తే సౌత్లో 13% ఈ బిజినెస్ ఉంది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అంటే మన సౌత్ ఇండియాలో డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? Region in India is contributing the most to the gross direct selling sales. So northern India constitutes nearly 28%, northeast India 10%, the east India 26%, western India 23%, and southern India 13%. బంగారు తెలంగాణ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ 2021 సమ్మేళనం సందర్భంగా తెలంగాణ ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జేఎస్ రంజన్ గారు ఏం మాట్లాడారో వారి మాటల్లోనే విందాం. మొట్టమొదటిగా నేను ఐడిఎస్ఏ వారికి నా ధన్యవాదం తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ ఇండస్ట్రీ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ మన భారతదేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ఈ ఇండస్ట్రీ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో అనేక కష్టాలు, అనేక సమస్యలు ఎదురవుతుంటూ కూడా గట్టిగా నిలబడుకోవడానికి వాళ్ళు కృషి చేసి ఉన్నారు. మీలో కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పిరమిడ్ స్కీమ్, మల్టీ లెవెల్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్స్ అనే ఒక రకమైన దుష్ప్రచారం వలన ఈ ఇండస్ట్రీ పైన కూడా చాలామంది బురద జల్లించే ప్రయత్నం చేశారు. కోర్స్ మనము ఏదైనా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే మనము దాన్ని గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అంటే దాన్ని కప్పపెట్టే ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసినా దానివల్ల ఎవరికి ఏం మేలు జరగదు. కానీ చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం ఏం బయటికి వస్తూ ఉంది అంటే పిరమిడ్ స్కీమ్స్, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్స్కి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్కి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. అండ్ గతంలో కూడా నేను ఎప్పుడైనా ఐడిఎస్ఏ వాళ్ళతో ముఖాముఖి అయ్యేటప్పుడు వారికి ఇదే చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఈ పరిస్థితిలో మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళు జోక్యం చేసి దొంగల్ని పట్టే స్థాయికి తీసుకువచ్చి అట్లాంటి లేకుండా మీరే ముందుగా ఎవరో ఇట్లాంటి తప్పు పని చేస్తున్నారో వాళ్ళని మీ లెవెల్లోనే గుర్తించడం, వాళ్ళని బహిష్కరించడం, వాళ్ళని బయట వాళ్ళ సంగతి బయట అందరికీ తెలియపరచడం, ఇవన్నీ మీరే ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థగా మీరు చేయగలిగితే అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి కూడా భవిష్యత్తులో కొంత సురక్ష ఉంటుంది, ముందుకి తీసుకువెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇందాక వారు మన రజత్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, తొందరలోనే రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక పద్ధతి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశిస్తూ ఉంది. అంటే మాకు కూడా కొన్ని నెలల క్రితము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక లేఖ అందింది దట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో DPIIT అనే మినిస్ట్రీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే బాధ్యత తీసుకుంటుంది. సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ బాధ్యత మేమే, అంటే ఇండస్ట్రీ శాఖ తరఫున మేమే నిర్వహించుకుంటాము. సో కరెక్ట్గా ఎవరికి నిజంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కార్యక్రమం నడిపే అర్హత ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే చాలా జాగ్రత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అంతవరకు వాళ్ళకి మాత్రమే ఇందులో మన రాష్ట్రంలో పనిచేసే అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారు మాట్లాడుతూ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ వేరు, పిరమిడ్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ వేరు, ఈ రెండింటికి తేడా గమనించాలని, త్వరలోనే జెన్యూన్ కంపెనీలకు మాత్రమే తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మొదలు పెడతామని, అలాంటి కంపెనీలకే తెలంగాణలో ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని వివరించారు. మన భారతదేశంలో డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో వాటర్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వి ప్రకాష్ గారు ఏమన్నారో వారి మాటల్లో విందాం. మీకు అందరికి గుర్తుండాలే, అబ్దుల్ కలాం గారే చెప్పారు వెన్ హీ వాజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రాబోయే బిజినెస్ అంతా కూడా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పారు. అంటే ఏ ఫీల్డ్లోనైనా డాటా ఇంపార్టెన్స్ అనేది అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు గుర్తించారు.
మీకు అందరికి గుర్తుండాలే, అబ్దుల్ కలాం గారే చెప్పారు వెన్ హీ వాజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రాబోయే బిజినెస్ అంతా కూడా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పారు. అంటే ఏ ఫీల్డ్లోనైనా డాటా ఇంపార్టెన్స్ అనేది అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు గుర్తించారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఫ్లిప్కార్ట్ 77% షేర్స్ని వాల్మార్ట్కి అమ్మింది. ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర ఏముండే ఒక యాప్ తప్ప, యాప్ తయారు చేయడానికి ఎంత అవుతుంది? ₹1 కోటి అవుతుంది కావచ్చు. వాళ్ళ సర్వర్ పెద్దది కాబట్టి ₹1 కోటి అవుతుంది కావచ్చు. బట్ ఎందుకోసం వాల్మార్ట్ 77% షేర్ కొనడానికి $16 బిలియన్ ఎందుకు ఇచ్చింది? అంటే 1,19,000 కోట్లు దాన్ని మనం ఇవాళ ప్రైస్ ప్రకారం చూసినట్టయితే. అంటే ఏముంది ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర? సచిన్ బన్సాల్ ఏమన్నా పెద్ద పెద్ద అసెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడా వాళ్ళకి? ఏముందంటే జస్ట్ డాటా ఉంది. సో ఇంతకుముందు ఎవరిని ధనవంతులు అనేవాళ్ళు అనంటే, ఎవరికైతే తల్లిదండ్రులు బాగా ఆస్తులు ఇచ్చారో, టాటా బిర్లా లాగా అసెట్స్ ఉన్నాయో, కంపెనీస్ ఉన్నాయో, వాళ్ళను రిచ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు. కానీ వాట్సాప్ దగ్గర ఏముంది? ఒక జస్ట్ యాప్ తప్ప. వాట్సాప్కి ఎందుకు ఫేస్బుక్ $16 బిలియన్ ఇచ్చింది? అంటే ఆల్మోస్ట్ అది కూడా 1,18,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు వాళ్ళు పే చేసింది. ఏముందని వాట్సాప్ దగ్గర? ₹1 కోటి, ₹2 కోట్ల వర్త్ ఉండే ఒక సర్వర్ అండ్ యాప్ ఉంది. అంటే వీళ్ళిద్దరి దగ్గర కూడా, ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర కానీ వాట్సాప్ దగ్గర కానీ ఉన్నది ఏంటి అంటే డాటా. ఆ డాటా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళంత ధనవంతులు. సో అందుకే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి యు ఆర్ ది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లో టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, లేదా మనం అనుకున్న డ్రీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ ది నేమ్స్. సో అదే ఇక్కడ మనకు పెట్టుబడి. ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఏ దేశ ప్రభుత్వాలు కానీ 1%కే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతుంది. కానీ మనం పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాం చదువుకునేటప్పుడు? మనం పేరెంట్స్గా, మీరు చదవండి, మంచిగా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి, మంచి మార్కులు వస్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా? ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక 1%కి ఇవ్వడానికే 40% బడ్జెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నది, పెన్షన్స్కి కానీ సాలరీస్కి కానీ. 2.5% కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో టోటల్ 100% బడ్జెట్ జీతాలకు పెన్షన్లో పోతుంది. మరి అటువంటిప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వమైనా 1% పాపులేషన్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇస్తుంది. కానీ మనం మాత్రం పిల్లలకి మీరు చదవండి, మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ తప్పెవరి దగ్గర ఉంది? మన దగ్గర ఉంది. చదువు అనేది జ్ఞాన సముపార్జనకే కానీ ఉద్యోగం కోసం కాదు అనేది మనం మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న యూత్కి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ లెఫ్ట్ ఫర్ దెమ్ టు ప్రివెంట్ దేర్ సూసైడ్స్, టు ప్రివెంట్ దేర్ క్రైమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడున్న డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా వీలైనంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మందిని కలిసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ వాజ్ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు దేర్ ఫ్యామిలీస్. హౌస్ వైఫ్స్ కానీ, హోమ్ మేకర్స్ కానీ వాళ్ళ భర్త తెచ్చే ఆదాయంతో పాటుగా సెకండరీ సోర్స్గా దీన్ని పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో జెంట్స్ వచ్చారు, తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చారు. ఈ మారుతున్న ట్రెండ్స్ని కనుక మనం గమనించకపోయినట్టయితే మనం వెనుకబడిపోతాం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో. ఇవాళ నేను మీ ముందు ఒక 100% రైట్ పర్సన్గా ఉన్నాను అంటే నా షుగర్ కంట్రోల్ చేసింది, నా బీపీని కంట్రోల్ చేసింది కేవలం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో ఉండే సప్లిమెంట్స్ మాత్రమే. ఓన్లీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో మాత్రమే మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. గర్వంగా ప్రౌడ్గా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకు అంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా. ఇక్కడ ఎవరు ఐశ్వర్యరాయ్ రారు, అమితాబ్ బచ్చన్ రారు. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో దమ్ము ఉంటేనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇక్కడ బతికి పట్టగడుతుంది. ప్రోడక్ట్లో దమ్ము లేకపోతే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ మిగలదు. కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని ఏదైనా ఒక డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఐడిఎస్ఏలో ఉందంటే కళ్ళు మూసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్స్ కొనవచ్చు. మనమేమి దానికి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకెవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. పిరమిడ్ స్కీమ్స్ను కానీ, చైన్ సిస్టమ్ మనీ చైన్ స్కీమ్స్ను కానీ దీనిలో నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇవాళ ఐజాన్ టుడే 457 కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. Everyone is claiming that their company is direct selling company, but only genuine companies are with IDSA. People are confused to differentiate which is genuine and which is not. So andukani it is also the responsibility of the IDSA
to filter the fake companies and spurious companies from the direct selling industry. And I can promise you on behalf of Telangana state that we will become number one in South, and soon we will become number one in the country in coming 2 or 3 years. So as you said, in 2025, direct selling business is going to 65,000 crores. ఇప్పుడు ఏదైతే మన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో రాబోయే 3 ఏళ్లలో 65,000 కోట్లకు పోతున్నది. బై దట్ టైమ్ ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ యూ తెలంగాణ విల్ బి నంబర్ 1. థ్యాంక్ యూ. విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మొదటి నుంచి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ తెలంగాణలో డెవలప్ అవడానికి వి ప్రకాష్ గారు ఎంతగానో తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. వారికి ఇన్స్పైర్ సాఫ్ట్ స్కిల్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. డియర్ సర్స్, బైనరీ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ బారిన పడకండి. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అంటే దయచేసి ఈజీ మనీ కాదు, ఇది ఒక పరిశ్రమ అని గుర్తించండి. మీరు ఒక డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్లో ఒక గ్రేట్ కంపెనీ కావాలని మీరు అనుకుంటే ఏ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో మీకు పాల్పోకపోతే ఈ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ పేరు,